हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और पहले आप लोगों को ये कहूँगा कि मैं किसी पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ। मैं टीचर हूँ, उपन्यासक हूँ, शिक्षक हूँ और इसीलिए जो भी चाहे गांव में हो, शहर में हो या राज्य में हो या देश में हो, जो भी अच्छे काम करते हैं उनके बारे में प्रेज करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बनता है। स्टूडेंट्स, हाल ही में एसएसएलसी रिजल्ट आ चुका है और मैं एसएसएलसी सुपर 60 प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए या सुपर 60 प्रोग्राम के बारे में आपके साथ चंद बातों को शेयर कर लूँगा। आप लोग जानते हैं, पहले मैं कह चुका हूँ, मैं किसी पार्टी से संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ या किसी दल से संबंधित व्यक्ति नहीं हूँ या किसी नेता के बारे में प्रेज करने वाला वहाँ फॉलोअर मैं नहीं हूँ। एक क्षेत्र के बारे में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपके सामने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं चिकबल्लापुर, उस चिकबल्लापुर के विधायक को भी आप लोग जानते हैं और उस विधायक ने, उस एमएलए ने इसी साल इन्हें 2023 और 2024 में जितने भी जो गरीब स्टूडेंट होते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर के बच्चे क्यों न हो, चाहे लेबर्स के बच्चे क्यों न हो, चाहे गरीब से गरीब बच्चे हो, उन 60 बच्चों को लेकर बेंगलुरु चले गए और बेंगलुरु में क्या उन्हें कम से कम कई दिनों से क्या पढ़ाए और पढ़ाने के बाद जब उनकी परीक्षा आ गई, एसएसएलसी परीक्षा, तब लाकर उन्हें क्या स्कूल में क्या छोड़ दिया और वही बच्चे सुपर 60 बच्चे का एग्जाम लिखे, एसएसएलसी एग्जाम, और सुपर 60 बच्चों का सुपर 60 रिजल्ट क्या आ चुका है। यानी ये बातें आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो भी नए मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। आपको कुछ ऐसे विचार मिलेंगे, आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर कोई ऐसा विधायक अगर होता है तो हर क्षेत्र में क्या ऐसा विधायक होना चाहिए। गरीबों का विकास, गरीब बच्चों का विकास करने वाला जो विधायक अगर होता है तो हमारा तालुका भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी, हमारा जिला भी और राज्य भी और देश भी क्या विकास की ओर क्या बढ़ता चला जाता है। मैं किसी एमएलए के बारे में वर्णन नहीं कर रहा हूं, उनका जो काम है उस काम के बारे में क्या वर्णन कर रहा हूं। अगर विधायक अगर हो तो ऐसा हो। याद रखिए स्टूडेंट्स, गरीब के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो फ्यूचर में आगे चलकर अगर वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या मैनेजर बनेंगे, जो भी काम करेंगे, देश का विकास हो जाता है। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कृषि तो करेंगे, व्यवसाय तो करेंगे। व्यवसाय करने के लिए भी क्या दिमाग चाहिए। आजकल 3-4 एकड़ में भी लाखों रुपए का इनकम कमा रहे हैं, कमर्शियल क्या क्रॉप्स डाल रहे हैं और डालकर क्या वे लोग पैसे कमा रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई विधायक, कोई एमएलए अगर वो चाहता है तो कुछ भी क्या कर सकता है। स्टूडेंट्स, एसएसएलसी ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿದೆ। ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಧಾಯಕ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು। ಸೊ ಅವರು ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಸೂಪರ್ 60 ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು। ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು,
ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ಷೆ ಆಟೋ ಹೊಡಿಯೋರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತೀರಾ ಗರೀಬರು, ತೀರಕ್ಕೆ ಬಡವರು, ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ವೋ, ತಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ವೋ, ಅನಾಥ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಓದಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ SSLC. 60 ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು 595, 85 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ MLA ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಲೈಕು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಲ್ಲಾಗಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಫೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಖುಷಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೂಪರ್ 60 ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ MLAಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನ್ಸಾರೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 224 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕರೋರ್ಪತಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಮಾಡ್ದ, ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಆ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಪೂವರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿ. ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ, ಜೈನ, ಫಾರ್ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಪ್ರಗತಿ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೂಪರ್ 60 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಸಾಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 60 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂದು ಮನ್ಸಾರೆ ಸಲಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.